اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. منگلور کے ایک لاڈج میں خون سے لت پت ملی لاش، اسٹیکر کاٹنے کے چاقو سے گردن کاٹ لی. سلطان یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ذیابیطس بیداری ریالی کا انعقاد. راؤڈی شیٹر ولیم ڈسوزا عرف ولی تیز دھار ہتھیار کے ساتھ پولیس حراست میں، چھانبین جاری. نتیش کمار کے معاون نے ہاتھوں میں اٹھائی چپل، غصے میں لال پیلے ہو گئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار. 78 سالہ بیوی کے علاج کے لیے اخراجات نہیں، امریکہ میں شوہر نے بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. شام بشار الاسد کی جیلوں میں تشدد سے 60,000 افراد ہلاک، 18 برس سے کم عمر 110 بچے اور 53 خواتین بھی شامل. انتخابات، نتائج اور ہندوستانی مسلمان. ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے کئی قسم کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اسی پر ایک چپتا ہوا تبصرہ اور ایک سیدھی بات اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں. فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. کارکڑا مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کارکڑا دیہی پولیس تھانے کے انسپکٹر مسٹر رفیق نے یہاں راؤڈی شیٹر ولیم ڈسوزا کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس موجود تیز دھار ہتھیارات میں سے 2 چاقو، 40 بندوق کی زندہ گولیاں اور دیگر اشیاء ضبط کر لی ہیں. ملزم آتھور چرچ کے قریب رہائش اختیار کیے ہوئے تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ بدنام زمانہ گنڈے کو کورگا وشوناتھ شیٹی کا چیلا ہے. اطلاعات کے مطابق گرفتار شدہ ملزم اڈوپی ضلع کے علاوہ ممبئی شہر میں بھی کئی جرائم میں مطلوب تھا، مگر اپنے گاؤں میں پھول کے باغات کے ساتھ پھول بیچ کر عام شہری کی طرح رہ رہا تھا. پولیس کے مطابق اس سلسلے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے. بھٹکل سلطان یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اعلان کے مطابق آج صبح ذیابیطس جیسی بیماری سے بچنے کے سلسلے میں ایک بیداری اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا. اس جلوس کو جناب قاضیہ مزمل صاحب نے ہری جھنڈی دکھائی. بھٹکل تعلقہ کھیل میدان نمائد کالونی سے جلوس نکلا اور انجمن گراؤنڈ میں جا کر اختتام کو پہنچا. یہاں ایک مختصر نشست سجائی گئی تھی. نشست سیان جاگٹی کی تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوئی اور سلطان یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری جناب میڈیکل عبدالسمیع نے تعارفی کلمات پیش کی. اس نشست کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر حفظ الرحمان نے اس موقع پر خطاب کیا اور ذیابیطس بیماری کے سلسلے میں کئی جانکاریاں دیں. ڈاکٹر سریش نائک جو کہ مہمان اعزازی تھے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی. جناب آفتاب کولا نے اس مجلس کی نظامت انجام دی. منگلور، یہاں شہر کے ایس راؤ روڈ میں واقع ایک مشہور لاڈج اقامتی ہوٹل کے کمرے سے خون میں لت پت ایک لاش ملی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ لاش شمبھو گوڑا جی ایس عمر 45 مقیم داونگیری کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. فکر و خبر کے مطابق اس شخص نے اپنے ہی گلے کو اسٹیکر کاٹنے والے چاقو سے کاٹ لیا اور گردن کاٹنے کی وجہ سے پورا صحن خون سے لت پت تھا. فکر و خبر کو ملی اطلاع کے مطابق بروز جمعے کی رات اس ہوٹل میں کمرہ لیا تھا. جب اتوار کے روز بھی یہ شخص کمرے سے باہر نہیں آیا تو لاڈج کے مینیجر نے پولیس افسران کو بلا لیا. جب دوسری کنجی کے استعمال سے کمرے میں پولیس داخل ہوئی تو شمبھو گوڑا کی لاش خون میں لت پت زمین پر پڑی ہوئی تھی. شمبھو گوڑا نے ایک ڈیتھ نوٹ چھوڑا ہے جس میں خودکشی کی وجہ سبھاش ہیگڑے اور آشا ہیگڑے نامی افراد کو بتایا ہے. پولیس نے فنگر پرنٹس ایکسپرٹس اور دیگر فائر بریگیڈ عملے سے چھانبین کے بعد بندرگاہ پولیس تھانے میں معاملہ درج کر کے تحقیق کر رہی ہے. پٹنہ، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار ہفتے کو اس وقت غصے سے لال پیلے ہو گئے جب ان کے معاون نے ان کی چپل ہاتھوں میں اٹھا لی تھی. خیال رہے کہ بدھ پورنیما کے ایک پروگرام میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار شرکت کرنے کے لیے پہنچے تھے، جہاں ان کی چپل کو ان کے معاون اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا. بتایا جا رہا ہے کہ بدھ پورنیما پر وزیر اعلیٰ نتیش کمار پٹنہ کے بدھ اسمرتی پارک میں پوجا کرنے پہنچے تھے. وزیر اعلیٰ جب کرونا استوپ میں پوجا کے لیے گئے تب تک باہر بارش شروع ہو گئی. پوجا کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ ستوپ سے باہر آئے تو دیکھا کہ ان کے معاون ان کی چپل ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہیں. معاون کی اس حرکت پر وزیر اعلیٰ بری طرح بھڑک گئے. وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا کہ ہمیں بالکل ناپسند ہے
कि मेरी चप्पल कोई उठाए, मैं खुद ये काम करना पसंद करता हूँ। साथ ही साथ वज़ीर आला ने कहा कि इसी हाथ से आप पानी भी पिलाते हैं और इसी से चप्पल भी उठाए हैं। आपका हाथ गंदा हो गया, जहाँ से चप्पल उठाएं वहीं रख दीजिए और हाथ धोकर आइए। वज़ीर आला की डांट से मुआविन के होश उड़ गए और वो चप्पल रखकर हाथ धोने चला गया। उसके बाद वज़ीर आला दीगर प्रोग्राम में शिरकत के लिए चले गए। न्यूयॉर्क। आज तक ये तासुर आम रहा है कि दुनिया का कोई दूसरा मुल्क सुपर पावर अमेरिका ऐसी तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों में अमरीकियों का मुकाबला नहीं कर सकता। अवामी फलाही ममलिकत अमेरिका में हर शहरी को सेहत की सहूलियात उसके घर की दहलीज पर दस्तयाब हैं। यही वजह है कि तरक्की पजीर ममालिक के उमरा और अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इलाज के साथ समंदर पार अमेरिका का रुख करते हैं। मगर हाल ही में एक मुअम्मर मरीज़ा के शोहर के हाथों कत्ल के वाक़े ने अमेरिका में सेहत आम्मा की सहूलियात की कली खोल कर रख दी है और ये साबित किया है कि अमेरिका में सेहत की सहूलियात भी खोटे सिक्कों की रेज़ाकारी के सिवा कुछ नहीं। जहाँ एक मुअम्मर शख्स को अपनी बीवी के इलाज के लिए रकम दस्तयाब ना हो और कोई अस्पताल इदारा या हुकूमत बूढ़ी बीमार औरत का सहारा ना बन सके, वो एक बेहतरीन अवामी फलाही ममलिकत कैसे करार दी जा सकती है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने चौंका देने वाला वाक़या तफसील से बयान किया और बताया है कि हाल ही में 86 साला विलियम हागर नामी एक बूढ़े ने अपनी 78 साला बीवी कैरोलिन हागर को सोते में गोलियां मार कर कत्ल कर दिया, क्योंकि उसके पास बीवी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पुलिस ने कातिल शोहर को हिरासत में लिया है, मगर इस वाक़े ने अंकल साम के अवामी फलाही रियासत होने के दावों की असलियत बेनकाब कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या रियासत फ्लोरिडा में पेश आया, जहां विलियम हागर ने अपनी अहलिया को कैरोलिन हागर से 50 साल रिफाकत का इख्तिताम करते हुए उसके सर में गोलियां मार दी, जिसके नतीजे में 15 साल से बिस्तर आलात पर पड़ी उसकी अहलिया अपने अंजाम को पहुँच गई। पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए विलियम हागर का कहना था कि उससे बीवी की बीमारी और मुसलसल तकलीफ देखी नहीं जाती थी। बीवी के इलाज के लिए उसके पास रकम भी न थी, इसलिए मुनासिब यही समझा कि उसे इस बीमारी की जिल्लत से हमेशा हमेशा के लिए नजात दे दी जाए। चुनांचे उसने पिस्तौल उठाई और उसके सर में कई गोलियां मार दी। अमेरिका में पेश आने वाला यह वाक़या हुकूमती बेहसी, माशरती लाउबाली के साथ बूढ़े और रिटायर्ड अफराद को मिलने वाली मामूली पेंशन और उनकी माली मुश्किलात की अक्कासी बयान करता है। दिमाश्क। शाम में सरकारी जेलों में बिलखुसूस हम्माह की जेल में गिरफ्तार शुदगान के बहरान की संगीनी में इजाफे के बाद इंसानी हुकूक की रसदगाह ने इंकिशाफ किया है कि बशार हुकूमत के कैद खानों में 60,000 के करीब अफराद तशद्दुद के सबब हलाक हो चुके हैं। रसदगाह के मुताबिक आदाद शुमार सिक्योरिटी इदारों में मौजूद बावसूख ज़राए के तस्दीक शुदा हैं। इनमें फ़िज़ाई इंटेलिजेंस, स्टेट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और सैदियाना मिलिट्री जेल के ज़राए अहम तरीन हैं। रिपोर्ट में बयान किया गया है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान हुकूमती जेलों में बराह रास्त जिस्मानी तशद्दुद या खुराक और दवा से महरूम रखे जाने के सबब कम से कम 60,000 गिरफ्तार शुदगान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। रसदगाह के मुताबिक 18 मार्च 2011 को इनकलाबी तहरीक के आगाज़ से 21 मई 2016 तक की सुबह तक 14,456 गिरफ्तार शुदगान की हलाकत की तस्दीक कर चुकी है। इनमें 18 बरस से कम उम्र 110 बच्चे और 18 बरस से ज़ायद उम्र की 53 ख़वातीन भी शामिल हैं। शामी हुकाम ने इनमें से बास की मैयतों को उनके घर वालों के हवाले किया, जबकि दीगर लोगों को सिर्फ इत्तला पहुँचा दी गई कि उनके फ़र्जंद जेलों में मर चुके हैं और अहल खाना उनके मौत के सर्टिफिकेट निकलवा लें। इसके अलावा हुकूमती जेलों में तशद्दुद से हलाक होने वाले बास गिरफ्तार शुदगान के घर वालों को मजबूर किया गया कि वो उनसे इस तहरीरी बयान पर दस्तखत करें कि अपोजिशन के जंगजू ग्रुपों ने इन अफराद को मौत के घाट उतारा है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।